하나님, 우리의 만족 되시며 우리의 영원한 소망 되시며 또한 우리의 구원 되시는 하나님 한 분만을 예배합니다. 하나님, 우리의 능력으로 하는 것이 아니요 오직 예수님의 보혈의 공로 의지하며 나아가오니 성령님 이 시간 우리 가운데 임하여 주셔서 우리를 주장하여 주시옵소서. 하나님, 한 분만을 예배할 때 하나님 우리 예배를 받아 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. We can worship not by the works of the law, but by the work of cross of Jesus Christ. So I think it is appropriate to start our worship service as we proclaim the power of the blood of Jesus Christ. Because our worship has never been about performance, perfection, or striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be holy and righteous and purified and spotless? Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be worthy, forgiven, and justified, really living? Let me tell you, it's only by the blood. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. It's never been about performance, perfection, or striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be holy and righteous, purified and spotless? Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be worthy, forgiven, justified, really living? Let me tell you, it's only by the blood. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Now let's put our hands together as we sing this joyful song of praise to our God.
voice, the darkness will flee, and all our fears will flee as we lift our voice. So now you sing this. We see you break down every wall. We watch the giants fall. For fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lift him high. With all creation cry. God, we praise you. We see you break down every wall. We watch the giants fall. For we cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lift him high. With all creation cry. God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, God, we praise you, Lord. Oh, lift your praise to our God. Hallelujah. Praise God. 공동 30일 동안에 저희들이 우리 순처럼 저희 썬라이드에서도 각 그룹에서 선생님들이 한 띠으로 두려워하지 말라 지난주에 하신 것처럼 오늘은 또 염려하지 말라는 제목으로 나눌 건데요. 선생님들이 기도하고 찬양과 예배와 기도가 있기 때문에 그것을 예배로 설교를 대신합니다. 저는 쉽니다. 저는 기도하겠죠. 오늘 이 시간 저희들 첫째 기도 제목은요, 어릴 때부터 참 예배자의 기초를 돈독히 하는 습관을 하면 좋겠다는 그런 기도 제목을 제가 드리겠습니다. 그래서 순모임 때 우리 선생님들과 같이 말씀을 외우면서 아이들이 또 성장할 수 있는 그런 좋은 기회, 우리 학부모님들 기회 놓치지 말고 이 공동 30일 이 공동체 30일 동안에 예배를 빠뜨리지 말고 꼭 참여하시는 것이 이것이 교육의 시초라고 생각합니다. 첫째 기도 제목 제가 너무 여러 가지 얘기를 했는데요. 참 예배자의 모습을 어릴 때부터 배워가고 연습을 익히는 그것을 기도하시고요. 두 번째는 오늘 예배 형태를 제가 바꿨습니다. 그래서 거기서 아이들이 잘 할 수 있도록 그렇게 기도하겠습니다. 주님, 이곳에 모인 모든 자가 어린아이부터 어른에게까지 하나님, 우리가 주님을 경배하고 예배하고 찬양합니다. 아이들이지만 그러나 그 마음속에 주의 이미 부어주신 성령님이 역사하셔서 우리 선생님들과 잘 배우고 익히는 시간 되게 하실 줄로 믿고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 우리 자녀들 함께 축복하며 나갑시다. 사랑해요, 축복해요. 다시 한번 서로를 향해 앞에 옆에 뒤에 계신 분들을 향해서 사랑해요, 축복해요.
우리가 모든 염려와 걱정을 주님 안에 내려놓고 그 품 안에 우리가 온전히 가을 때 모든 두려움이 떠나갈 줄로 믿습니다. 함께 그 믿음의 고백으로 함께 이 찬송과 함께 찬양하며 나갑시다. 주 안에 있는 나에게, 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으랴. 십자가 밑에 나아가 다시 한번 고백할까요? 주 안에 있는 나에게, 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으랴. 십자가 밑에 나아가 내 짐을 풀었네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야. 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 그 두려움이 변하여, 그 두려움이 변하여 내 기도 되었고 전날의 한숨 변하여 내 우리의 두려움을 바꾸시는 그 능력을 다시 한번 선포합시다. 그 두려움이 변하여 내 기도 되었고 전날의 한숨 변하여 내 노래 되었네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야. 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 주님만이 나의 만족 되시, 주님만이 나의 보호 내 주는 자비하셔서 늘 함께 계시고 내 궁핍 밤을 아시고 늘 채워주시네. 내 주는 자비하셔서 늘 함께 계시고 내 궁핍 밤을 아시고 늘 채워주시네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야. 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야. 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야. 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 오 주님의 그 모든 것이 내 삶을 가득 채우네. 내 모든 갈증과 피로 주 사랑으로 만족시키. 주님의 그 모든 것이, 주님의 그 모든 것이 내 삶을 가득
모든 것보다 내가 원하는 모든 것보다 부족함 없는 나의 주님 내가 바라고 하는 것보다 더욱더 놀라우신 주님 내가 원하는 모든 것보다 부족함 없는 나의 주님 내가 말하고 하는 것보다 더욱더 놀라우신 주님 내가 원하는 모든 것보다 더욱함 없는 나의 주님 내가 바라고 하는 것보다 놀라우신 주님의 그 모든 것이 내 삶을 가득 채우네 내 모든 갈증과 피로 주 사랑으로 만족시키니 부족함 없네 부족함 없네 주 나의 모든 것 되시니 부족함 없네 주 사랑이 나를 만족시키니 부족함 없네 주님의 그 모든 것이 내 삶을 가득 채우네 내 모든 갈증과 필요 주 사랑으로 만족시키니 부족함 없네 주님의 사랑으로 우리를 온전히 만족시키는 주님께 우리 감사와 영광의 박수 올려드리십시다. 할렐루야. 자리에 앉으셔서 함께 기도로 나아가시겠습니다. 사랑의 하나님, 오늘도 우리를 하나님의 전에 나와 예배하게 하심을 감사합니다. 우리가 죄인이 되어서 소망 없이 살아갈 때 주님의 피로써 우리 안에 소망이 있게 하여 주심을 감사합니다. 죽음도 천사들도 이 세상의 어떠한 권세도 우리를 주님의 사랑에서 끊을 수 없음을 감사합니다. 우리의 연약함을 불쌍히 여기시는 주님을 찾으며 주님의 전에 나왔습니다. 우리 안에 있는 보이지 않는 죄들이 주님의 빛으로 드러나게 하여 주셔서 우리가 회개하며 다시는 같은 죄에 빠지지 않도록 우리를 새롭게 변화시켜 주시기를 기도합니다. 공동주제 30일을 주셔서 다시 믿음이 회복되며 하나님 아버지를 더욱더 잘 알아가게 하여 주심을 감사합니다. 우리의 믿음의 성장이 여기서 끝나지 않고 더욱더 나아가 우리에게 향한 주님의 뜻이 이루어지는 하나님을 기쁘게 하시는 그런 믿음을 갖게 하여 주시기를 간절히 원합니다. 또한 두려움을 이기는 믿음을 통하여서 역사하시는 주님의 은혜를 깊게 경험하게 하여 주시기를 또한 기도합니다. 우리를 삼키려는 악의 세력이 우리를 공격하여 올 때마다 두려워 떨지 않게 하여 주시기를 기도합니다. 여호와의 구원하심이 창과 방패에 있지 않고 오직 하나님에게만 있으니 하나님이 역사하실 것을 믿으며 전진할 수 있도록 우리에게 믿음의 굳건함을 허락하여 주옵소서. 우리를 위하여 자기를 버리시고 십자가의 고난을 택하신 예수님을 더욱더 사랑하게 하여 주시기를 기도합니다. 예수님께서 보여주신 순종으로
우리와 하나님의 관계가 회복된 것 같이 우리 또한 하나님의 말씀에 순종하여 주님을 모르는 사람들에게 복음의 기쁜 소식을 전하여 그들 또한 새 생명을 받게 하여 주옵소서. 우리 교회가 있는 이 지역을 더욱더 섬기기를 기도합니다. 하나님의 선한 일을 위하여 우리를 주님 안에 부르셨음을 감사합니다. 우리가 이 지역의 가난한 사람들과 소외된 사람들을 돌보며 나누는 일에 힘써 하나님의 이름이 높아지게 하여 주옵소서. 우리 주위에 있는 몸이 아픈 형제들과 자매님들을 아버지 손에 올려드립니다. 주님의 은혜와 긍휼함을 주셔서 예배의 기쁨을 다시 누리게 하여 주시고 회복시켜 주시며 또 그렇게 행하실 것을 믿고 감사하며 기도합니다. 이 예배를 위하여 여러 곳에서 섬기시는 분들을 보내주시니 감사합니다. 필요한 능력과 시간을 허락하여 주셔서 부족한 모든 것들을 채워주시기를 기도합니다. 또한 자녀들을 가르치시는 주일학교 목사님, 전도사님, 또 선생님들에게 지혜와 분별력을 더욱더 주셔서 하나님의 말씀을 전하시는 일에 부족함이 없도록 주님께서 축복하여 주시옵소서. 말씀을 전하실 송영세 목사님을 위하여 기도합니다. 귀정한 목사님을 말씀을 위하여 세워주셨으니 하나님의 말씀을 전하실 때 주님의 능력을 더해 주시기를 기도합니다. 이 예배를 드리는 우리의 마음을 열어주시고 목사님을 통하여서 주시는 말씀의 능력이 이 예배 가운데서 나타나며 병든 자가 나음을 얻고 고통 속에 있는 자들이 자유케 되는 하나님의 역사하심을 체험하기를 기도합니다. 이 모든 것을 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 오늘도 예배 자리에 오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 형제 소식 몇 가지 알려드리겠는데요. 우리 공동체 테이블이 30일 캠페인 기간 동안에 계속 준비되어져 있는데요. 여러분 순장님들은 특별히 순장 가이드를 프린트를 원하시는 분들은 받아가시면 되겠고요. 그리고 여러분 공동체 방에서 받으셔도 됩니다. 그리고 우리 순장님들 특별히 순 식구들 순모임하는 모습 또 사진 촬영하셔서 우리 공동체 팀에게 제출해 주시면 감사드리겠고요. 또 순이 없는 분들 30일 동안 하기 원하시는 분들 계시면 예배 후에 2주차지만 신청해 주시면 연결해 드리도록 그렇게 하겠습니다. 지난주에도 또 신청해 주셔서 연결해 드렸는데요. 여러분 그렇게 해주시면 되겠습니다. 그리고 우리 자녀들 말씀 암송할 수 있도록 도와주셔서 또 여러분도 함께 하나님의 말씀을 마음에 새기면서 묵상하면서 암송하셔서 또 그 촬영하는 부분을 자녀들 촬영한 부분을 공동체 팀에게 제출해 주시면 또 우리 자녀들에게는 또 리워드를 교회 주일학교에서 드리는 그러한 행사도 있다고 합니다. 함께 협력해 주시기를 부탁드리겠습니다. 그리고 부활주일이 4월 9일이 되겠는데요. 우리 부활주일날 특별히 세례 신청 원하시는 분들, 입교나 세례나 유아 세례 원하시는 분들은 오늘부터 신청하실 수 있겠고요. 교육은 온라인으로 하게 될 텐데 한 주 전에 줌 링크를 알려드리도록 하겠습니다. 필요하신 분들은 우리 예배 후에 신청서에 신청해 주시면 되겠습니다. 그리고 우리 미국 교회와 우리 PTM과 협력해서 우리 구제금융 사역을 하고 있습니다. 여러분들이 정말 기도하는 마음으로 준비된 우리 음식을 가져와 주시면 함께 협력해서 하나님이 원하시는 또 일로 저희들 함께 협력 사역을 하게 되겠습니다. 우리 캠푸드나 드라이푸드를 그렇게 여러분 가져오셔서 내주시면 우리 PTM이 우리 미국 교회와 함께 귀한 사역 감당하게 되겠습니다. 그리고 오늘 마지막 광고 제가 드리겠는데 퍼시픽 신학교 우리 성도들도 일반 성도들도 하실 수 있는 기독교 상담학 이번 과목은 이번 금요일부터 시작이 되는데요. 오전 10시에서 12시까지 매주 금요일 8주 동안 진행이 되는데 이번에 강사 되시는 분은 LA의 에제르 우리 기독교 가정학교의
총장 되시는 김정원 총장님이 직접 강의해 주시게 됩니다. 우리 원하시는 분들은 문의해 주시고 또 신청해 주시면 되겠습니다. 이번 주 금요 공동체 예배는 3교구 중심으로 우리 모이게 되겠고, 우리 30일 캠페인 기간 동안 또 언제든지 그렇지만 누구든지 오셔서 함께 예배하실 수 있겠습니다. 우리 공동체 예배도 또 하나님 앞에 믿음으로 나가는 우리 한 분 한 분 모두가 되시기 바랍니다. 우리 그 밖에 형제 소식 주보와 홈페이지를 참조해 주시기를 부탁드리고요. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀 우리 영상으로 받도록 하겠습니다. 마태복음 6장 19절에서 24절. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 눈은 몸의 등불이니 그러므로 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이니 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어둠이 얼마나 더하겠느냐. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여김이라. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 오늘 본문 맨 앞부분에 보면 보물이라는 단어가 나옵니다. 여러분에게는 보물이 어떤 겁니까? 어떤 분에게는 자녀가 보물일 수도 있고, 어떤 분에게는 건강이 보물일 수도 있고, 어떤 분에게는 오늘 말씀이 말하는 것처럼 물질, 돈이 보물이 되기도 합니다. 동물농장이라고 하는 그 글을 보면 가치관의 전도에 대한 그 내용을 담고 있습니다. 사람이 더 중요한데 돈이 더 중요하게 살아가는 물질 만능주의 사람들을 향해서 일침을 가하는 책이 동물농장이라고 하는 책이 됩니다. 예수님은 율법도 사람을 위해서 만들었다고 말씀해 주셨습니다. 율법의 주인 되시는 하나님이신 예수님도 사람의 가치가 더 중요하기 때문에 사람도 사람으로 보지 않는 귀신 들린 거라사인 한 사람을, 사람 취급도 못 받는 사람을 그냥 구원하실 수도 있는데, 가치관을 정확하게 던져주시기 위해서 돈으로 환산하면 어마어마한 돼지 2,000마리를 몰사시키면서 한 영혼, 천하보다 귀한 영혼을 구해내시는 하나님의 손길을 우리는 성경에서 만나게 됩니다. 뿐만 아닙니다. 예수님은 하나님 자신의 생명까지 십자가에 못 박으시면서 우리의 가치, 인간의 가치가 하나님에게 얼마나 중요한가를 알려주고 있습니다. 근데 우리는 돈 몇 푼 때문에 사람과의 관계도 망가뜨릴 경우도 많고, 돈 몇 푼 때문에 부모 자식 간에도 넘지 말아야 할 선을 넘어가는 경우도 종종 벌어지는 모습을 보게 됩니다. 오늘 본문을 보시면요, 마태복음 6장은 먼저 이 돈 얘기하기 전에, 물질 얘기하기 전에 굉장히 영적인 주제를 다루고 있습니다. 구제와 기도와 금식에 대한 이야기가 나옵니다. 아무리 여러분 하나님이 기뻐하는 구제와 그리고 기도와 금식을 잘해도 물질 앞에서 무너지는 것이 또 많기 때문에 6장 오늘 본문 이후부터는 물질에 대한 더 중요한 보물을 놓치고 덜 중요한 보물, 그러나 꼭 필요한 보물, 물질에 대한 크리스찬에게 있어서 물질관을, 돈에 대한 마인드를 정확하게 셋해주기 위해서 예수님은 이 본문을 말해주고 있습니다. 여러분 오늘 비유를 잘 보시면 그때 보물하고 요즘 보물하고 번역하면, 돈으로 번역하면 다 똑같습니다. 그러나 그때 당시 보물은 옷이었어요. 옷이 3대가 걸쳐서 입을 만큼 옷이 보물이었습니다. 그래서 여러분 옷을 준다는 것은 보물을 주는 거예요. 옷은 저녁에는 이불이 되기도 하고
그 당시 유대인들에게 옷은 굉장히 보물 1호라고 할 만큼 중요한 겁니다. 그래서 좀이 쓸고 동록이 먹지 않는다, 하늘에 보물을 쌓아라. 이 얘기는 그 당시 보물로 인지하고 있는 옷을 염두에 두고 이해하면 그 비유가 딱 맞아 떨어집니다. 또한 장식품이 보물이었습니다. 뿐만 아니라 요즘이나 그때나 똑같은 보물이 있는데 금과 은이 보물이었습니다. 언제든지 금과 은은 다른 도시로 옮겨가도 그 물질은 그대로 통용되는 가치가 있기 때문에 보물로 여겨졌습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 말씀은 보물을 땅에만 쌓지 말고 하늘에 쌓아라, 그 이야기를 하고 있어요. 여러분, 크리스찬들에게 신학으로 표현해도 되고 신앙으로 표현해도 똑같은 얘기가 되겠는데요. 돈에 대해서는 세 가지 신앙적인 견해가 있습니다. 첫 번째가 빈곤 신학입니다. 빈곤 신학이 있고, 두 번째가 번영 신학입니다. 세 번째가 바른 신학이라고 말할 수 있습니다. 빈곤 신학은 돈을 악하게 생각합니다. 그래서 돈은 남으면 몽땅 다 기부해야 하든지 뭐 하여튼 악한 거니까 이렇게 해석하는 견해도 있습니다. 그런가 하면 번영 신학은 특별히 기복적인 면이 있습니다. 예수 잘 믿으면 물질의 복도 많이 받고, 이런 식으로 해석하는, 기복적으로만 해석하는. 여러분, 그렇게 따지자면 부자와 나사로 비유해서 부자가 복 받아야 되고 천국도 가야 되지만 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. 이 땅에서 부자는 천국을 못 가는 이유가 분명히 있었고, 이 땅에서 거지 나사로는 천국을 가는 이유가 있는 것을 보게 됩니다. 여러분, 번영 신학도 정답은 아닙니다. 바른 신학이 정답입니다. 여러분, 바른 신학은 돈뿐 아니라 우리 자녀를 포함해서 모든, 하나님이 주신 모든 것이, 심지어는 나 자신조차도 하나님의 것이라고 생각하는 가치관이 바른 신앙이고 신학이라고 말할 수가 있습니다. 우리는 청지기일 뿐, 우리는 축복의 통로가 될 뿐, 모든 물질과 모든 것의 주인은 하나님이십니다 라고 고백하는 것이 바른 신앙이라고 말할 수 있습니다. 여러분, 사탄은 이 돈을 가지고 하나님의 사람을 저울질하려고 하는 내용이 성경 곳곳에 나옵니다. 그 중에 대표적인 구약에서는 내용이 욥에 대해서 사탄이 자신 있게 하나님께 말합니다. 욥에게 돈을 많이 줘서, 복을 많이 줘서 하나님 잘 믿지, 돈을 한번 다 뺏어가 보세요. 하나님, 그러면 저 사람 당신 별로 잘 안 믿을걸요? 근데 사탄의 예상은 빗나갔습니다. 욥은 돈이 다 없어진 상태에서도 이런 바른 신앙의 고백을 합니다. 주신 자도 하나님이시오, 가져가신 분도 하나님이시니 하나님 한 분만이 영광을 받아옵소서. 사랑하는 여러분, 저는 욥과 같이 바른 신학, 바른 신앙의 고백의 사람이 여러분 한 분 한 분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 하나님이 바른 믿음의 눈을 열어주지 않으면, 마음의 믿음의 눈을 열어주지 않으면 우리는 두려움밖에 보이지 않는 것이 사실일 것입니다. 스데반은 돌에 맞아 죽는 상황에서도 하늘이 열리는 것을 보게 되는 은혜가 있었던 것입니다. 여러분, 사도행전 16장 14절도 보면 일개 한 자매에 불과하지만 루디아라고 하는 신앙인의 마음을 바울의 설교가 파워풀해서 마음이 열린 게 아닙니다. 사도행전에는 정확하게 표현하고 있는데 하나님이 마음을 열었다고 묘사하고 있습니다. 하나님이 열어주신 마음에 바울의 메시지가 선포될 때 그 말씀은 말씀이 되는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 저는 매 순간순간 하나님이 여러분의 마음의 문을 열어주시고 믿음의 눈을 열어주시기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 부자 청년은 율법을 다 지켰지만 이 부자 청년은 믿음의 눈이 열리지 않아서 근심하며 떠나갔습니다. 하나님이신 예수님을 보고도 보지 못하는 영적인 장님이었던 것입니다. 돈보다 더 크신 분이 앞에 계신데 돈을 사랑함으로, 일만하게 뿌리가 되는 돈을 더 사랑함으로 근심하며 떠나가고 마는 안타까운 청년이 부자 청년입니다.
사랑하는 여러분, 전 여러분들이 부자 청년처럼 영적인 장님처럼 살아서 돈만 보이고 하나님이 보이지 않는 가치관이 잘못된 삶이 우리의 일상이 되지 않기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 돈 많으면 두렵습니다. 뺏길까봐 두렵고 훔쳐갈까봐 두렵고 세큐리티를 어떻게 해야 될까 염려가 되고 염려와 불안과 그러한 마음이 인지상정이 될 것입니다. 그러나 여러분, 오늘 돈에서 자유할 수 있는 사람, 욥처럼 돈에서 정말 자유함을 누릴 수 있는 사람 누굽니까? 믿음의 눈이 열린 사람인 줄로 믿습니다. 주신 분도 하나님이시라고 하는 하나님에 대한 믿음의 눈이 열린 사람은 바른 신앙의 고백을 욥처럼 할 수 있는 그러한 신앙인이 될 수 있을 줄로 확신합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 본문 좀 뒤로 가보면 여러분 오늘 주보의 순모임 제일 앞에 보면 문제 답을 제가 읽어드립니다. 32절에 보면 문제가 뭡니까? 너희 하늘 아버지께서, 답은 하늘 아버지입니다. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너에게 있을 줄 아신다고 했습니다. 이 앞에는 어떤 시청각 설교를 예수님이 해주십니까? 공중에 나는 새를 보라, 들의 백합화를 보라. 이들을 다 입히고 먹이시는 분은 하나님이시다. 하물며 너희들은 더 중요한 사람들 아니냐? 내가 너희들을 다 채워준다. 걱정하지 말라, 염려하지 말라, 두려워하지 말라. 부족해 보여도 나만 믿고 나를 바라보면 더하여 주겠다. 이 이야기가 오늘 요지가 됩니다. 그래서 32절을 보면 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할 줄을 아신다고 말씀하고 있고, 그렇기 때문에 33절의 고백이 바른 신학, 바른 신앙의 고백이 너희들의 고백이 되어야 된다라고 그렇게 설교하고 계십니다. 예수님이 뭐라고 말합니까? 먼저 그 나라와 그 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것이 너에게 더하여, 이 모든 것을 너에게 더하여 주시리라. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 어떻게 먼저 그 나라와 그 의를 구하는 믿음의 사람이 될 수가 있습니까? 루디아처럼 정말 우리 마음의 믿음의 문을 하나님이 열어주실 때 우리는 두려움을 이기는 믿음의 고백을 할 수 있는 욥과 같은 바른 신앙의 사람이 될 수 있을 줄로 믿습니다. 여러분, 특별히 돈 자체는 선과 악이 없어요. 돈은 그냥 중성입니다. 근데 이것을 내가 어떤 마음을 먹느냐에 따라서 돈의 가치는 전혀 달라지는 것을 보게 됩니다. 디모데전서 6장 10절을 보면 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 된다고 말하고 있습니다. 여러분, 돈은 축복이면서 동시에 돈은 우리에게 유혹이 될 수 있는데 사랑하는 대상은 아니라고 하는 것입니다. 사용하는 그러한 것이 돈이지 사랑할 대상은 아니라고 하는 것이죠. 그래서 오늘 본문을 보면 특별히 의인법을 사용하십니다. 오늘 6장 24절 본문을 보면 돈과 하나님 두 주인을 섬길 수 없다. 돈은 중성이고 돈은 어떤 선과 악이 아닌 상황인데도 불구하고 우리가 돈을 금송아지처럼 우상시하면 그것은 하나님을 섬기는 것이 아니라 물질, 만몬신을 섬기는 그러한 모습이 될 수 있기 때문에 두 주인을 섬길 수 없다. 그렇게 오늘 6장 24절은 그렇게 설명하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 정말 하나님만 따라가는 예수님 말씀 진행형 삶이 여러분의 일상이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 하나님만 쫓아갈 수 있을 때 부족함이 없다고 고백했던 다윗의 고백이, 바른 신앙의 고백이 여러분과 저의 또한 고백이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 저는 믿음이 없어서 형제교회 오기 전에 한 6년 정도 개척교회를 할 때 제가 하나님 앞에 이렇게 기도를 했습니다. 하나님, 두 달 바운스가 나면, 믿음이 2달밖에 안 돼가지고 제가 2달 바운스 나면 나는 다른 잡을 이렇게 바울처럼 자비량으로 다른 일을 하면서 청소를 하든지 제가 다른 일을 하면서 또 교회를 섬기겠습니다 라고 기도했는데 그 기도대로 하나님이
한 달 바운스는 종종 나는데 2달은 한 번도 바운스 안 나게 6년 동안 해주셨습니다. 그리고 희한하게도 교회 재정이 쉽지 않은 그런 초창기 개척 시기에 이상하게 저를 제가 유명한 강사도 아닌데 저를 헌신 예배, 그때 당시에는 헌신 예배가 이 지역 교회에서 많았는데 여전도의 헌신 예배, 무슨 헌신 예배에서 그 당시 1995년도부터 한 8년도까지는 헌신 예배를 제가 많이 강사로 가가지고 또 재정을 채워주시는 것도 경험했을 뿐 아니라 일회적으로 한국에서 동생한테 갑자기 연락이 옵니다. 받아보니까 형, 우리 교인 중에 한 사람이 교통사고가 나와서 보상을 얼마를 받았는데 선교사님이나 개척교회 목사님한테 주고 싶다 하길래 형이 생각나서 글로 보내도 되냐 하길래 보내면 너무 좋다고 제가 또 받았던 적도 있는데, 하나님이 광야에서 계속 엘리야에게 까마귀를 통해서 먹이를 공급했던 것처럼, 음식을 공급했던 것처럼, 광야에서 만나와 메추라기처럼 그랬던 것처럼 제가 가만히 되돌아보니까 6년 개척교회 시절을 되돌아보면 여러 가지 다른 방법으로, 까마귀 같은 방법으로, 만나와 메추라기 같은 방법으로 그렇게 공급하셨던 하나님을 생각해 보게 되더라고요. 그리고 벨뷰 캠퍼스도 새롭게 시작하면서 계속해서 또 장로님들이 걱정할까봐, 우리 헌금이 덜 나오면 어떡하지 막 걱정할까봐 기도하게 되는데, 이런 훈련을 받았음에도 불구하고 돈에 대한 염려가 없다고 하면 저도 거짓말이 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 돈은 파워가 있습니다. 돈은 하나님이 아니지만, 하나님이 우리에게 준 선물의 일부이지만, 돈은 우리로 하여금 시험에 들게 할 만큼 막강한 파워가 있기 때문에 오늘 성경은 이 부분에 대해서 구제와 기도와 금식을 한 영성의 사람이라 할지라도 이 물질의 시험에 있어서 하늘의 보물을 쌓으라고, 하나님이 나를 바라보라고, 염려하지 말고, 돈 없다고 부족해 보인다고 걱정하지 말고, 염려하지 말고, 또 돈에 너무 밝히다가 부자청년처럼 염려 대신에 탐심으로 취하지 말고 하나님을 믿으리 또 나를 믿어라 라고 하시는 말씀이 오늘 본문이 됩니다. 여러분, 야고보서 아시죠? 야고보서는 행함 있는 믿음만 강조되는 본문으로 여러분 이해하지만, 야고보서를 볼 때는 특별히 행함 있는 믿음은 기도로 가능하다는 메시지가 야고보서의 메시지입니다. 야고보서에서는 기도가 많이 나와요. 그래서 야고보 사도는 낙타무릎이라고 하는 별명이 있을 만큼 기도의 대가입니다. 여러분, 나는 할 수 없지만 기도하면 하나님이 하실 줄로 믿습니다. 여러분, 어떤 문제도 전능하신 하나님이 하시면 하나님은 우리의 모든 문제에 해답되실 줄로 믿습니다. 여러분, 야고보서 1장을 보면 재밌는 사실이 하나 있는데, 야고보서 1장을 보면 너희가 여러 가지, 1장 2절을 보면 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라, 그렇게 말했어요. 근데 저는 앞뒤가 좀 안 맞더라고요. 야고보서 5장 1절을 보면 이렇게 말하고 있어요. 부자가 천국에 들어가기가 낙타가 바늘기로 지나가는 것보다 힘들다는 묘사처럼 야고보서 5장 1절은 이렇게 표현되고 있어요. 들으라 부한 자들아, 부자들아, 너희에게 임할 고생으로 말미암아 울고 통곡하라고 말하고 있습니다. 이게 성경이 뭐 좀 잘못 편집이 안 됐나 싶더라고요. 처음에 제가 하는 말 공감이 되는지 한번 보세요. 여러 가지 시험을 만나거든 울며 통곡하라, 이게 맞는 말 아닙니까? 부자들아 너희들은 기뻐하라, 이게 맞는 말인데 이게 뒤바뀌어 있어요. 그만큼 이게 성경이 잘못된 게 아니고, 여러분, 제가 잘못 읽은 거고요, 제가 잘못 판단한 거고요, 그만큼 이 물질에 대해서는 기도와 금식과 구제의 챔피언도 자빠질 수 있다는 그 영성의 통찰력을 가지고 야고보 사도는 오히려 여러 가지 시험은 오히려 기쁘게 여기지만 돈 시험은 이거는 울며 통곡하면서 하나님을 의지하지 않으면 이거는 감당 못하는 시험이다라는 사실을 강조하고 있습니다. 잠언 기자도 말합니다. 물질의 시험이 가장 강력하기 때문에 잠언 기자도 이렇게 표현합니다. 하나님, 나를 부하게도 마시고 가난하게도 마옵소서. 너무 가난해서 하나님을 원망하지 말게
나를 인도해 주시고 너무 부자여 가지고 염려와 두려움 대신에 너무 부자여서 또 다른 두려움, 누가 뺏어갈까 봐 하는 탐심으로 인한 두려움. 그래서 여러분, 오히려 야고보서 5장 1절이 이 야고보 사도의 챌린지, 도전하는 말씀이 사실 이 만모니즘, 현대에 있어서는 더 강력한 무기가 되고 있는 이 물질은 우리가 가장 기도와 금식을 해도 통과하기 쉽지 않은 시험이 될 수 있다는 사실에서 이렇게 강력한 경고를 야고보서 5장 1절에서는 말해주고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 네덜란드 화가 렘브란트 화가를 아십니까? 이 사람은 누가복음 12장에 어리석은 부자에 대해서 이렇게 그 그림을 그렸어요. 렘브란트는 빛의 화가예요. 요즘도 우리 예배 때도 음향, 그 조명 이런 게 굉장히 중요한데 렘브란트는 별명이 빛의 화가입니다. 빛을 너무나도 화폭에 잘 담아내는 사람인데, 이 사람이 누가복음 그 12장 내용을 그림으로 이렇게 어리석은 부자 내용을 그림으로 그렸는데, 그 빛 가운데서 하나님이 주신 빛을 가지고 어리석은 부자는 뭘 골똘하게 쳐다보냐면은 돈 장부, 그것만 열심히 보는 모습이 마치 어떤 사람의 해석을 보면 도박꾼의 모습하고 흡사하다. 그래서 탐심과 도박, 염려도 문제지만 돈이 너무 부족해 보여서 염려하는 것도 바른 신앙이 아니지만, 또 돈이 너무 많아서 어리석은 부자처럼 너무 많아가지고 또 탐심도 일막악의 뿌리라고 말하고, 이것 역시도 바른 신앙이 아니다. 번영신학이죠. 아까는 빈곤신학이지만 번영신학이죠. 둘 다 정답이 아닙니다. 여러분, 도박장에 가면 세 가지가 없다네요. 저는 라스베가스에 갈 기회가 있을 때 한번, 거기도 그런지 한번 살펴는 봐야 되겠지만 세 가지가 없대요. 첫 번째가 시계가 없답니다. 몇 시인지 알면 또 집에 가야 될 시간이다 생각하지도 못하게끔 도박장에 가면 시계가 없다네요. 두 번째는 거울이 없답니다. 내 모습이 보이면 세수하고 와야 되겠다 생각할까 봐 아예 거울도 없답니다. 창문도 없대요. 한번 시계를 생각해 볼까요? 어리석은 부자는 자기 인생의 시간이 끝나가는지도 몰라요. 그래서 오늘 밤 네 생명을 가져가면 이 많은 재산, 네가 아무리 탐심을 가져도, 번영신앙을 가져도 무슨 소용이 있느냐, 그 얘기입니다. 여러분, 여러분이 저축하는 게 신학적으로 잘못됐다고 성경은 말하고 있지 않습니다. 연금을 드는 거 잘못된 거 아닙니다. 믿음이 없는 것도 아닙니다. 여러분, 그러나 중요한 우선순위에 대해서 한번 생각해 보십시오. 오늘도 결론은 33절에 가면 결론이 나오지만 먼저 그 나라와 의를 구하라고 했던 거예요. 여러분, 우선순위입니다. 우선순위. 사랑하는 여러분, 특별히 우리는 노후 준비하는 거 죄 아닙니다. 노후 준비 잘 하십시오. 그러나 여러분, 더 중요한 것은, 노후 준비보다 더 중요한 것은 사후 준비가 되는 줄로 믿습니다. 하나님은 사후 준비의 해답을 알려주셨습니다. 예수님을 믿으면 죽어도 살겠고 우리는 하나님 나라를 유업으로 받게 될 줄로 믿습니다. 여러분, 성경에는 리차드 범브란트 목사가 확인한 것처럼 우리가 믿음의 사람임에도 불구하고 너무 많이 두려워하니까 두려워하지 말라 소리가 365번 1년 내내 에브리데이 두려워하기 때문에 두려워하지 말라가 365번 있다고 합니다. 사랑하는 여러분, 요한복음 14장 1절도 보면 제자들한테 주신 말씀인데 안 믿는 사람한테 준 게 아닙니다. 구제와 금식과 기도의 대가들, 제자들한테 주신 하나님의 말씀이 뭐냐면은 너희는 마음에 근심하지 말라. 우리는 두려워하고 근심하고 있는 겁니다. 하나님 믿는다고 하면서도 현실을 보면서 두려워하고 근심하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 두려워하지 말라고 365번 말씀해 주시고 계시고, 오늘 본문도 중간 이유로 가면 두려움하고 비슷한 말이 염려, 근심인데, 여러분, 너희는 염려하지 말라. 누가 염려함으로 키가 한 자나 더 클 수 있느냐? 그래서 누가복음의 누가가 아니고 여기는 그냥 에브리바디를 얘기하는 거죠. 염려라는 단어가 6번 이상 나옵니다. 오늘 본문도 염려와 근심과 두려움이 믿는 제자들에게도 아무리 구제를 잘하고
기도를 잘하고 금식을 잘하는 사람에게도 염려와 근심과 두려움이 있기 때문에 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 그렇지 않으면 내가 너에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 처소를 예배하러 가노라. 하나님 나라의 처소를 예배하러 가신다고 하는 예수님의 말씀입니다. 오늘 본문도 예수님이 직접 하신 말씀이십니다. 산상수훈 아닙니까? 여러분, 마태복음 5장, 6장, 7장 계속해서 예수님의 말씀이 되는 것입니다. 예수님은 오늘 우리에게, 하나님이신 예수님은 우리가 아무리 기도하고 아무리 우리가 금식하고 구제를 잘해도 물질에 염려하고 근심하고 또 탐심으로 무너질 수 있는 연약한 존재인 것을 아시고 오늘 믿음의 눈을 열어서 하나님을 먼저 보라라고 강조하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 리차드 렘브란트의 그림을 볼 때 시계 도박꾼하고 비슷하다고 제가 말하면서 시계, 거울, 창문 얘기했는데 시계 얘기할 때 특별히 이 부자는 자기 사후 준비는 없었던 거예요. 노후 준비는 잘 됐지만 사후 준비는 전혀 없었던 것입니다. 혹시 여러분 가운데 아직도 예수님을 주님으로 영접하지 못한 분 계시면 오늘 이 시간 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리로다, 이 말씀 붙들고 마음속으로 외칠 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 오늘 여러분 사후 준비가 되는 인생이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 오늘 이 부자에게는 도박꾼처럼 거울이 없습니다. 거울은 내가 누구인지를 보여줍니다. 말씀은 거울과 같습니다. 우리가 큐티를 하면 내가 얼마나 죄인인지 깨닫게 되는 것입니다. 하나님의 빛이 내 마음에 임하면 거울처럼 내가 어두운 죄인이었던 것을 하나님이 구원해 주셨다는 사실을 날마다 우리는 큐티할 때마다 깨닫게 되는 것입니다. 말씀은 우리의 삶의 거울이 되는 것입니다. 말씀은 우리의 인생의 나침판이 되기도 하지만 때로는 말씀은 우리의 거울이 되기도 합니다. 여러분, 거울은 내가 누군지 알려주죠. 나는 누구일까요? 이 돈의 주인은 내가 아니고 내 자녀의 주인도 부모인 내가 아니고 나 자신조차도, 우리 자녀조차도 현재 내가 누리고 있는 모든 것이 사실 하나님의 것이라고 하는 고백이 정말 거울과 같은 말씀을 대하는 사람의 올바른 리액션이 될 것입니다. 그것이 바로 빈곤 신앙이 아니요 번영 신앙이 아니요 바른 신앙이 될 줄로 믿습니다. 여러분, 부자에게는 창문이 없습니다. 우리는 말씀과 기도의 창문을 통해서 하나님을 바라볼 수 있고 말씀과 기도의 창문을 통해서 이웃들, 정말 힘들어하는 지체들을 바라볼 수 있는 은혜를 하나님이 주십니다. 그러나 부자에게는 창문이 없습니다. 정말 기도와 말씀의 창문이 없다 보니까 자기만 보입니다. 이기적이 될 수밖에 없습니다. 생각해 보십시오. 부자의 수고로 많은 곡식이 이루어진 게 아니죠. 부자의 수고는 정말 요만큼에 불과합니다. 그 곡식이 그 곳간에 쌓이도록 하나님의 선물, 계절의 축복이 있었습니다. 뜨거운 뙤약부터 있었고, 그리고 바람도 있었고, 빛과 바람의 조화도 있었고, 햇볕과 비, 맑은 공기의 순환과 같은 하나님의 손길이 있었다는 사실을 부자는 창문이 없기 때문에 보지 못합니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 하나님이 보이는 삶이 여러분의 바른 신앙의 삶이 여러분의 일상이 되기를 축복합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 결론은 염려와 탐심을 물리치는 데만 있는 게 아니에요. 결론은 사실 눈이 열려야 돼요. 눈이, 믿음의 눈이 열리지 않으면 근심할 수밖에 없어요. 여러분, 우리는 잠깐 이렇게 제정신 차리고 신앙의 고백을 하다가도 그림자를 쳐다보면 또 우리는 근심합니다. 여러분, 그러나 그림자를 쳐다보다가도, 문제를 보다가도 문제에 해답되시는 하나님을 되돌아서 쳐다보면 그림자가 보이지 않고 태양이 보이듯이 하나님이 보이는 은혜가 여러분과 저에게 주어지게 될 줄로 믿습니다. 요한계시록의 그 사도 요한도 현실을 바라보면 반모섬입니다. 유배지입니다. 절망입니다. 근심입니다. 두려움입니다. 그러나 하나님은 눈을 열어주셨습니다. 하나님 나라를 보여주셨습니다. 그래서 천국은 홍보석 같고 뭐 같고 여러분, 눈이 열리면 환경을 뛰어넘는
바른 신앙의 고백의 사람으로 걸어갈 수 있는 영적인 파워가 생기게 된다고 하는 것입니다. 저는 정말 중요한 사실은 우리가 어떤 물질이든 내 재능이든 어떤 것이든 간에 많이 쌓는 것이 목표가 되어서는 안 될 것입니다. 정말 부자는 많이 모으는 것만 잘하는 것은 반쪽 부자입니다. 많이 모아서 잘 하나님의 뜻대로 쓸 줄 아는 것이 진정한 부자라고 성경은 가르치고 있습니다. 여러분, 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스의 목표도 헌금을 많이 끌어모으는 것이 목표가 돼서는 안 될 것입니다. 우리는 헌신한 과부의 두렙돈과 같이 사람의 가치관으로 볼 때는 적은 액수를 할지라도 정말 정성과 기도를 담아서 드린 물질을 쌓아만 놓는 공동체가 아니라, 우리는 돈 중심으로 살아가는 것이 아니라 하나님의 시선이 머무는 정말 구제긍휼 사역이나 선교 사역이나 우리 다음 세대를 위해서 하나님 나라 확장을 위해서 귀하게 이 물질과 재능과 우리의 모든 에너지를 또한 사용하는 것이 하나님의 마음에 합한 건강한 물질 사용법이라고 말할 수 있을 것입니다. 오늘 여러분 순모이면은 이렇게 세 가지로 표현할 거예요. 하나님 나라에 투자해야 합니다. 어떤 게 하나님 나라 투자하는가? 여러분 의논할 수 있겠죠? 다른 사람들을 사랑하기 위해서 이 돈을 써야 됩니다. 여러분 전도 집회할 때 뭐 1명, 10명밖에 예수님을 믿는 결신자가 안 나와도, 여러분 1억을 썼다 할지라도, 극단적인 비유를 하자면 한 영혼이 천하보다 귀하기 때문에 전도 집회를 위해서 1억을 썼다 하더라도, 극단적으로 비유하면 한 영혼이 돌아왔다면 남는 장사가 되는 것입니다. 하나님이 기뻐하는 이벤트가 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 다른 사람을 살리는 일에 이 일은 우리는 이 물질이 사용되도록 헌신하고, 또 영적으로 눈이 열린 사람들이 이 재정을 어느 방향으로, 하나님이 어떤 방향으로 쓰기를 원하는지를 계속해서 잘 통찰력을 가지고 그렇게 사용할 때 교회는 건강한 교회가 될 줄로 믿습니다. 그리고 정말 통합적으로 표현하면 하나님을 섬기기 위해서 우리 가정도 섬기고 우리 자녀도 섬기고, 또한 나의 필요도 위해서 또 돈을 사용할 수 있다면 그 재정은 전혀 낭비가 되지 않을 것입니다. 사랑하는 여러분, 저는 오늘 믿음의 눈이 열려서 금신과 염려로 이렇게 다운되는 빈곤 신앙이 되지 않고, 또 탐심으로, 부자 청년처럼 탐심으로 번영 신앙으로 쌓아만 두는, 어리석은 부자처럼 쌓아만 두는 사람이 우리가 아니라, 하나님의 뜻대로 잘 헌신한 것들을 하나님의 뜻대로 하나님 나라에 투자하고, 생명을 살리는 일에, 또 구제궁율하는 사역에, 또 하나님이 기뻐하는 하나님 나라 확장하는, 또 다음 세대를 세우는 사역에, 다양한 하나님이 기뻐하는 일들에 우리가 드려지는 그러한 헌신이 될 때, 우리 교회는 계속해서 물질뿐만 아니라 많은 에너지들이 선순환되는 바른 신앙의 공동체가 되게 될 줄로 믿습니다. 오늘 중요한 사실은 한 가지입니다. 하나님, 구제와 금식과 기도를 한 사람도 물질 앞에서는 넘어질 가능성이 너무 많다고 강조했습니다. 야고보 사도도 경고합니다. 오히려 여러 가지 시험을 만나거든 기뻐하지만, 그러나 오히려 부한자들아 통곡하라. 울면서 정말로 하나님 앞에 스트로크하면서 이 물질을 맡은 자들은 정말 하나님 앞에 기도하지 않으면 이 물질을 건강하게 바른 신앙으로 사용하기가 쉽지 않다는 챌린저를 하는 것처럼, 오늘 정말 영적으로 하나님을 바라보는 믿음은 시선 싸움입니다. 문제를 바라보느냐, 아니면 돈을 바라보느냐, 하나님을 바라보느냐. 저는 우리 교회가, 여러분과 제가 항상 하나님을 바라보는, 믿음의 눈이 열리고 마음의 눈이 열리는 루디아 같은 사람, 욥과 같은 사람, 다윗과 같은 사람, 정말 믿음의 눈이 열리게 도와 주시옵소서. 루디아의 마음의 믿음의 문을 열어주신 하나님, 내 마음의 믿음의 눈을 열어 주시옵소서. 오늘 이 한 가지 기도 제목으로 하나님 앞에 간절히 나갈 때
우리는 물질관에 있어서도 승리하는, 그래서 하나님께 영광을 올려드리는 우리 한 영혼들이요, 우리 가정이요, 교회가 될 줄로 믿습니다. 여러분 한 분 한 분 정말 하나님께서 마음껏 물질을 부어주셔도 건강하게 사용할 수 있는 하나님의 에이스가, 욥과 같은 하나님의 에이스가, 루디아와 같은 하나님의 에이스가 여러분 한 분 한 분 모두가 다 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 한 주간도 염려와 두려움 대신에 우리를 능히 먹이고 입히시는 하나님만 바라보는 믿음으로 나아가는 한순간순간이 되게 도와 주시옵소서. 그래서 염려와 탐심에 눈멀지 않게 도와주시고 하나님을 믿는 믿음으로 먼저 하나님의 나라와 의를 구하는 삶을 살아가는 우리 매 순간순간 되게 도와 주시옵소서. 그래서 이 모든 것을 더해 주시는 하나님을 체험하며 경험하며 하나님을 프레이즈하는, 하나님을 예배하며 찬송하는 우리의 삶이 되게 도와 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 말씀을 기억하시면서 우리 다 같이 일어나셔서 우리 믿음으로 고백합니다. 주 안에 있는 나에게, 주 안에 있는 나에게 단 그 힘이 있으랴. 십자가 밑에 나아가 내 짐을 풀었네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야. 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가. 그 두려움이 변하여, 그 두려움이 변하여 내 기도 되었고 전날의 한숨 변하여 내 노래 되었네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야. 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라. 내 주는 자비하셔서, 내 주는 자비하셔서 늘 함께 계시고 내 궁핍 밤을 아시고 늘 채워주시네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야. 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만. 계속해서 사절로 찬양합니다. 내 주와 맺은, 내 주와 맺은 언약은 영불변하시니 그 나라 가기까지는 늘 보호하시네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야. 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만. 다시 한번 주님을 찬송하면서, 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야. 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 하나님, 이 찬양의 고백으로 이 시간 나아갑니다. 임마누엘 하나님 우리와 동행하시며 우리의 길을 목자가 되시어서 인도해 주실 때 하나님 되시는 예수님만 따라가는 하나님 매 순간순간 일상이 이 한 주간 되게 도와 주시옵소서. 오늘도 그래서 두려움 대신에 근심 대신에 기도하며 찬송하며 하나님만 바라보며 나갈 때 승리케 하시는
하나님을 간증하는 일상이 우리의 고백이 되게 도와 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 오늘도 이 찬양의 고백으로, 믿음의 고백으로 주님만 따라가기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들과 우리 성도님들의 가정과 자녀와 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 나의 참된 소망 걱정 의심 전혀 없네. 사랑의 주의 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 일충하네. 우리 하나님께 감사 영광의 박수 올려드립니다. 할렐루야. 우리 평안히 가시기 바랍니다. 우리 주님과 동행하며 승리하는 한 주간 되기를 축복합니다. 우리 교제하시고 가시기 바랍니다.